Good morning. Good morning, sir. Okay. So today we are going to start the new problem that is on profit prior to incorporation. So take down the problem. Problem number 2. Abhishek Limited. Abhishek Limited took over the business of took over the business of Karan Brothers. Karan Brothers, a firm a firm with effect from with effect from 1st January 2018. 1st January 2018. Full stop. The company is registered on the company is registered on 1st August 2018. 1st August 2018. Full stop. Details of income and expenses. Details of income and expenses for the year ended for the year ended 31st December 2018. 31st December 2018 was as under was as under. Make a 3 columns. Particulars, inner amount and outer amount. So 2 columns are there for the amounts, inner amount and outer amount. In the particulars, gross profit, gross profit, outer column 37 lakhs 80,000, 37 lakhs 80,000. Less expenses, less expenses. Underline. One by one write the expenses. Next line, salaries. Salaries. Inner column 7 lakhs 20,000. 7 lakhs 20,000. Next, rent and insurance. Rent and insurance. Inner column, all the items recorded in inner column 5 lakhs 40,000. 5 lakhs 40,000.
printing and stationery, printing and stationery, 2,88,000, 2,88,000. Audit fees, audit fees, 90,000, 90,000. Directors fees, directors fees, 72,000. Next, carriage outwards, carriage outwards, 2,70,000, 2,70,000. Next, advertising, advertising, 1,89,000, 1,89,000. Electricity charges, electricity charges, 2,16,000, 2,16,000. Commission on sales, commission on sales, 3,24,000, 3,24,000. Debenture interest, debenture interest, 84,000. Depreciation, depreciation, 1,26,000. Next, interest on PC, interest on purchase consideration, PC, 81,000, 81,000. So total of all these outer column, 30 lakhs, 30, 30 lakhs. So from the 37 lakhs 80,000, deduct 30 lakhs, the amount comes 7 lakhs 80,000, and have the two underlines to the 7 lakhs 80,000 and show by arrow net profit. Write in the particulars net profit and show the arrow to the 7 lakhs 80,000. Paragraph. Additional information is as below. Additional information is as below. Number 1, sales for each of the months. Sales for each of the months. April, May,
June, October, November and December, 2018 where 2018 where twice the sales of TWICE double आहेत, twice the sales of each of the months, January, February, March, July, August and September, 2018. Number 2, Abhishek Limited settled the PC. Abhishek Limited settled the PC on 1st October 2018. On 1st October 2018. Number 3, audit fees are payable. Audit fees are payable for the entire year. For the entire year. Paragraph. You are required to prepare. You are required to prepare a statement of profit and loss account. A statement of profit and loss account for the year ended. For the year ended 31st December 2018. 31st December 2018, showing profit for pre-incorporation. Profit for pre-incorporation and post-incorporation separately. And post-incorporation separately. So this is the problem, and we all the times prepare the notes, that is time ratio and sales ratio is to be calculated. So next line, calculation of time ratio. Calculation of time ratio. Now the month is given that from 1st January 2018, the Abhishek Limited took over the business of Karan Limited or the firm, and it is to be registered on 1st August 2018, and the year ending is 31st December 2018. So write the first letter of each month. January for J, February F, M for March,
A for April, M for May, J for June, another J for July, A for August, S for September, O for October, N for November, and D for December. So these are the 12 months, and the company is registered on 1st August. So January to July, January, February, March, April, May, June, July. How many months? January, February, March, April, May, June, July. How many months are there? तुम्ही वर्किंग नोट मध्ये खाली रेषा ओढताय त्या महिन्यांच्या खाली जानेवारी टू जुलै किती महिने होतात? 7. आणि रिमेनिंग मंथ्स 12 महिन्यातले 7 महिने गेल्यावर 5 महिने राहतात. डोकं चालवायची गरज नाही. 5 months. तो 7 and 5 याला आपण आणखीन छोटं स्वरूप देऊ शकत नाही. तो नेक्स्ट लाइन, टाइम रेशियो इज 7:5. टाइम रेशियो इज 7:5. म्हणजे 7:5 हा टाइम रेशियो आला. ह्याच्यापेक्षा आपण कमी त्याचं रूपांतर करू शकत नाही. पूर्ण भाग गेला पाहिजे. पूर्ण भाग जात नाही. 7 आणि 5 जो जसाची तसा रेशियो राहील. नेक्स्ट, सेकंड वर्किंग नोट, कॅल्क्युलेशन ऑफ सेल्स रेशियो. कॅल्क्युलेशन ऑफ सेल्स रेशियो. पुन्हा प्रत्येक महिन्याचं पहिलं लेटर घ्या. जानेवारी टू डिसेंबर सगळे 12 अक्षर आली पाहिजेत. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर अँड डिसेंबर. 12 कॅपिटल्स आले प्रत्येक महिन्याचे. सेकंड that is first adjustment is given. Sales for each month, April, May, June, October, November and December. ये सलग महिने नाहीत. एप्रिल, मे, जून पर्यंत 3 महिने, त्यानंतर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 3 महिने. डिसेंबर 2018 where twice the sales of each month. हे जे 3 महिने पहिले सुरुवातीचे आहेत, एप्रिल, मे, जून, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर, हे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर यांच्यापेक्षा डबल आहेत. म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या महिन्यांच्या खाली जेच्या खाली 1 लिहा. जानेवारी, फेब्रुवारीच्या खाली 1 लिहा. म्हणजे 1 आकडा लिहायचा आहे. मार्च त्याच्या खाली 1 आकडा लिहा. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर त्याच्या खाली 1-1 अंक लिहा. जुलै, ऑगस्ट अँड सप्टेंबर 1-1 अंक लिहायचा. आणि बाकीचे जे इतर महिने आहेत, एप्रिल, मे, जून आणि ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, याच्या खाली डबल आहेत म्हणजे 2-2 अंक लिहा. एप्रिल 2 त्याच्या खाली 2 लिहायचा. मे 2, जून 2, ऑक्टोबर 2, नोव्हेंबर 2 अँड डिसेंबर 2. डबल आहेत म्हणजे एकाच्या दुप्पट, म्हणून त्याला 2 घेतले. आणि बाकीच्या महिन्याला 1 आहे, सिंगल आहे. आता परत आपले
प्री इनकॉर्पोरेशन आणि पोस्ट इनकॉर्पोरेशनचे महिने 7 महिने आणि 5 महिने तशा रेषा मारा. 7 महिने आणि 5 महिने त्याचं विभाजन करा. आता पहिल्या 7 महिन्यांची टोटल करा. त्याच्या खाली किती आकडा आहे तेवढा आकडा विचारात घेऊन टोटल करायची. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हे एक एक टोटल आहे. त्याच्यानुसार पुढचे आकडे तिथं 7 महिन्यात किती किती अंक आले त्यांची टोटल करा. 10-8 10-8 आले. 10-8 ल्या खाली रेषेच्या खाली 10 आणि 8. आता याला आपण आणखीन भागाकार करून लहान स्वरूप देऊ शकतो. 2 नी भाग जाईल. 2×5 = 10. 10च्या खाली 5 लिहा आणि 8च्या खाली 2×4 = 8. तो सेल्स रेशियो इज 5:4. सेल्स रेशियो इज 5:4. आता याच्यापेक्षा आणखीन कमी आपण त्याला रूप देऊ शकत नाही. तो टाइम रेशियो इज 7:5 and sales ratio is 5:4. आता आणखीन एक वर्किंग नोट करा. वर्किंग नोट नंबर 3. इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन. इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन आता ते कधी दिलेलं आहे ह्याची माहिती दिलेली आहे आपल्याला. प्रॉब्लेम नोट नंबर 3, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2. अभिषेक लिमिटेड सेटल द पीसी ऑन 1 ऑक्टोबर. पुन्हा आपल्याला याची माहिती काढायची आहे. फर्स्ट ऑक्टोबरला दिले म्हणजे 2 महिने त्याचे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर. अशा पद्धतीने आपल्याला परत काही महिन्यांचं विभाजन करायचं आहे. तो नेक्स्ट लाईनला घ्या. 1/1/2018 1/1/2018 to 1/8/2018 1/8/2018 किती महिने होतात? जानेवारी टू जुलै म्हणजे 17 करा. 17 18 नका करू. 31 जुलै करा. 31 जुलै. 18 च्या ऐवजी 31 जुलै 2018. हे किती महिने झाले? 1 जानेवारी टू 31 जुलै. महिने मोजा बोटावरती. 7 मंथ्स. खाली लिहा 7 मंथ्स. आणि इकडे दुसरा त्याच्याच पुढे लिहायचं 1/8/2018 टू 31 ऑक्टोबर 2018. 2च महिने होतात. ऑक्टोबर 1/8 म्हणजे ऑगस्ट येईल. आता ह्याच्यामधले जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया आपल्याला विचारात घ्यायची. फक्त सप्टेंबर महिना त्याच्यामध्ये घ्यायचा नाही. सो 1/8 and 31 ऑक्टोबर
इथं लिहा 2 months. 2 months. आता याचा रेशिओ झाला 7:2. 7:2. म्हणजे हा वर्किंग केल्यानंतर मग आता आपलं स्टेटमेंट नेक्स्ट लाईनला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट for the year ended. For the year ended 31st December 2018. 31st December 2018. कालच्या जसे आपण कॉलम्स केले तसेच कॉलम करायचे आहेत. डेबिट, particulars, then basis, then pre-incorporation rupees and post-incorporation rupees. Credit ला same columns, particulars, basis, pre-incorporation rupees and post-incorporation rupees. चार कॉलम डेबिट क्रेडिटला आहेत आणि हे कायमस्वरूपी तेवढेच राहतात. पर्टिक्युलर्स, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन रुपीज अँड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रुपीज. नाउ स्टार्ट्स विथ द क्रेडिट साइड. आपल्याला वरती ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला आहे. प्रॉब्लेम मध्ये 37,80,000. ह्या क्रेडिटला बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बेसिस ऑफ अलोकेशन सेल्स. बेसिस कॉलमला लिहा सेल्स आणि सेल्स रेशिओ आहे 5:4. 5:4. आता 37,80,000ला भागिले 9 करा, गुणिले 5 गुणिले 4 जे टोटल येईल ते काढा. 37,80,000 भागिले 9, त्याला गुणिले 5 गुणिले 4. किती येतात? 37,80,000 डिवायडेड बाय 9. त्याचा भागाकार जेवढा येईल त्याला गुणिले 5 आणि गुणिले 4. 21 lakhs and 21 lakhs आणि 16,80,000. 80,000. प्रीला लिहा 21 lakhs आणि पोस्ट कॉलमला 16,80,000. 16,80,000. आता हे झालं फक्त क्रेडिटचं एकच ग्रॉस प्रॉफिट आपण घेतो. कम टू द डेबिट साइड. एक प्रॉब्लेम मधनं दिलेला जो आयटम आहे तो क्रमाक्रमाने घ्यायचा आहे 1 by 1. डेबिट साइड टू सॅलरीज. Basis time and time ratio is 7:5. 7:5. आता टोटल आपल्याला सॅलरी दिलेली आहे 7,20,000. त्याला भागिले 12. 7 आणि 5 ची टोटल 12 येते. 7,20,000 भागिले 12. भागाकार येईल 12,72. 6,42, 4,20,000 प्री इनकॉर्पोरेशन
आणि 6 पंचे 30, 3 लाख पोस्ट इन कॉर्पोरेशन. So 4,20,000 and 3 lakhs. Next, rent and insurance. Rent and insurance. Basis is time ratio into bracket 7:5. Total amount of rates 5,40,000. 5,40,000 भागिले 12. हे पटापट आता काढायला शिका. हा टाइम रेशो म्हटलं की भागिले 12 करायचे एकूण रकमेला आणि त्याचं प्री आणि पोस्ट काढायचं. What is the amount? 3,15,000 and 2,25,000. Yes, 3,15,000 प्रीला आणि पोस्टला 2,25,000. बाकीच्यांनी सुद्धा लगेचच्या लगेच शिकायचं आहे. दुसरे सांगतील आणि आपण लिहू असं बसू नका. नेक्स्ट, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. Now printing and stationery is allocated. कुठल्या बेसवर अलोकेट करायचं? प्रिंटिंग अँड स्टेशनरीचं बेसिस काय? जे महिन्याला खर्च केले जातात त्याला टाइम रेशो लावायचा आणि जे सेल्स रिलेटेड आहे त्याला सेल्स रेशो लावायचा. तुम्हाला चार्ट दिलेला होता काल 8-10 दिवसापूर्वी. तो प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी त्या टाइम रेशो मध्येच आहे. तो टाइम रेशो अगोदर तुम्ही मनातली मनात ओळखायला शिकायचं. प्रॉब्लेम लिहून घेतानाच तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी टाइम रेशो. त्याच्यानंतर ऑडिट फी टाइम रेशो, डायरेक्टर्स फीज पोस्ट, त्यानंतर कॅरेज आउटवर्ड सेल्स रिलेटेड, advertising is sales, electricity charges time ratio, commission on sales ratio, debenture interest post, depreciation time ratio, interest on PC त्याची सेपरेट आपण वर्किंग नोट केली म्हणून त्याला ॲज पर गिवन म्हणायचं. प्रॉब्लेम लिहितानाच आपल्याला त्या आयटमला कशानं बेस अलोकेट करायचं हे लक्षात घ्यायचं. प्रॉब्लेम लिहितो ना आपण सॅलरीज, लगेच मनातली मनात म्हणायचं टाइम रेशो, ऑडिट फीज टाइम रेशो, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी टाइम रेशो. हे सगळे जे टाइम रेशो महिन्याची म्हणाले, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशो, हे पुन्हा ओळखायला आणि लिहायला अडचण येत नाही. आपण मनात पक्क ठेवायचं प्रॉब्लेम लिहितानाच हा कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतो. टाइम रेशोच्या कॅटेगरीत येतो, हा सेल्स रेशोच्या कॅटेगरीत येतो, हा पोस्ट कॅटेगरीमध्ये येतो, हा प्री कॅटेगरीमध्ये येतो. म्हणजे पुन्हा अलोकेशन करायला अडचण येत नाही. आणि लगेच मग आपल्याला कळालं पाहिजे की हे अमुक अमुक टाइम रेशोनुसार आहे, हे कमिशन सेल्स रेशोनुसार आहे, ॲडव्हर्टायझिंग सेल्स रेशोनुसार आहे, कॅरेज आउटवर्ड सेल्स रेशोनुसार आहे, गोडाऊन रेंट सेल्स रेशोनुसार आहे, पॅकिंग सेल्स रेशोनुसार आहे, वॉचमन्स किंवा गोडाऊन कीपर सॅलरी सेल्सनुसार आहे. म्हणजे सेल्सच्या रिलेटेड जे जे असतील ते सगळे सेल्स रेशोमध्ये आणायचे. टाइममध्ये येणारे मंथली बेसिसवर जे पेमेंट केलं जातं त्याला टाइम रेशोमध्ये आणायचं. आणि बाकीचे मग ते 2 कॅटेगरी आहेत प्री आणि पोस्ट, त्या सशस्ट हे 2 सोडून बाकीचे मग त्यांना कुठलं लागू होतंय ते कॅल्क्युलेशन करायचं. आणि हे चांगलं लक्षात ठेवायचं. मी जे आता तुम्हाला कॅटेगरी सांगितलं की नाही, प्रॉब्लेम लिहितानाच आपल्या मनात त्याच्याविषयी कसं वाटप करायचंय हे तुम्ही लगेचच मनामध्ये लक्षात आणून घ्यायचं. सो ऑडिट फीज टाइम रेशो किती आहे? ऑडिट फीज प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी राहिलंय. व्हॉट इज गिवन
टू प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी टाइम रेशो 288 भागिले टाइम रेशो काय आहे 5:7 7:5 12 288 भागिले 12 हे आता कुणीतरी एखादी पटकन कसं कॅल्क्युलेशन करत जा 1,68,000 and 1,20,000. 20,000 1,68,000 and 1,20,000. Next, to audit fees. Audit fee is also time ratio 7:5. Total audit fee is 90,000. 90,000 भागिले 12 त्या दोघांचं वाटप करा 52,500 and 37,000. 500. Yes, correct. दृष्टी तू जरा थांब आता बाकीच्यांना मला बोलतं करू दे बाकीच्यांना पण सांगू दे Okay, sir. 52,500 and 37,500. Next, to carriage outward. Carriage outward कसं वाटप करायचं कॅरेज सेल्स रिलेटेड आहे त्यामुळं बेसिस मध्ये सेल्स रेशो लिहायचा 5:4. कॅरेजची टोटल अमाऊंट आहे किती आहे कॅरेजची अमाऊंट सॉरी त्याच्या अगोदर डायरेक्टर्स फीज राहिलंय डायरेक्टर्स फीज घ्या क्रमाक्रमाने घ्या जसे दिलेल तसं ऑडिट फीज नंतर डायरेक्टर्स फीज आहे टू डायरेक्टर्स फीज याचं अलोकेशन कसं करायचं आता हे सेल्स मध्ये बसत नाही टाइम मध्ये बसत नाही डायरेक्टर्स फी कशामध्ये आहे बघा तुमच्या त्या चार्ट मध्ये पोस्ट बेसिस मध्ये लिहा पोस्ट प्रीला डॅश सगळेच्या सगळे अमाऊंट पोस्ट कॉलमला 72,000 एकदा ओळखलं ना आपण कुठल्या बेसनं अलोकेट करायचं की ते तसं लगेच अलोकेशन करायचं नेक्स्ट कॅरेज आउटवर्ड टू कॅरेज आउटवर्ड याला सेल्स रेशो लागू होतो सेल्स रेशो आहे 5:4 कॅरेज आउटवर्ड ची टोटल आहे 2,70,000 270 भागिले 9 दृष्टी तू सांगू नको आता दुसरे सांगतील 2,70,000 भागिले 9 गुणिले 5 गुणिले 4 किती आले 1,12,500 आणि 90,000 1,00,000 12,500 कशाचं काढलंस तू कॅरेज आउटवर्ड आहे 2,70,000 रकमा नीट बघा उगेच दुसऱ्याचे खिशातले पैसे आपले म्हणून घेऊ नका 1,50,000 आणि 1,40,000 किती 1,50,000 आणि 1,20,000 हा 1,50,000 आणि 1,20,000 आपल्याच खिशातले पैसे मोजायचे दुसऱ्याच्या खिशातले बघायचे नाहीत 2,70,000 म्हणजे कॅरेज आउटवर्ड उगेच ऑडिट फी घ्यायची नाही आणि त्याचं वाटप करत बसायचं नाही 1,50,000 आणि 1,20,000 नेक्स्ट टू ॲडव्हर्टायझिंग कशाचं वाटप कसं होईल बेसिस काय असेल फटाफट उत्तर द्यायची ॲडव्हर्टायझिंग कशाशी रिलेटेड आहे सेल्स सेल्स रेशो बेसिस मध्ये लिहायचा 5:4 त्याची टोटल बघा किती आहे ॲडव्हर्टायझिंग 1,89,000 भागिले 9 किती आले 1,89,000 भागिले 9 गुणिले 5 गुणिले 4 1,05,000. 1,05,000 आणि 84,000
पुढचा आहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. तुम्ही सांगायचं आता, मी पुस्तक सारखं मी बघणार नाही पुस्तकाकडे, तुम्हीच आता सांगायचंय. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेसिस ऑफ अलोकेशन टाइम रेशो. टाइम रेशो आहे 7:5. टोटल अमाऊंट किती आहे इलेक्ट्रिसिटीची? अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, व्हॉट इज द अमाऊंट, टोटल अमाऊंट? टोटल आहे का तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसची? 2,16,000. 2,58,000. 16,000. 2,16,000 भागिले 12. हे मी मगाशी सांगितलंय बरं का, एकेकाने जर एक आयटम जर कॅल्क्युलेशन करून ठेवला की नाही तर वेळ जाणार नाही. तो यायच्या अगोदर आपण कॅल्क्युलेशन करून ठेवा. 1,26,000 and 90,000. 90,000. पुढचा आहे टू कमिशन. टू कमिशन ऑन सेल्स. सेल्स रेशो 5:4. 3,54,000 रक्कम आहे भागिले 9. सॉरी 3,24,000 भागिले 9 गुणिले 5 गुणिले 4. 1,80,000. 1,44,000. बरोबर. पुढचा आहे टू डिप्रिशिएशन, सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट कशात येत आहे? पोस्ट मध्ये फक्त 3च आयटम आहेत. डायरेक्टर्स फीज, डिबेंचर इंटरेस्ट, एवढे 3 लक्षात ठेवायचे. लिहा तिथं पोस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट. प्रीला डॅश, सगळीच्या सगळी रक्कम 84,000 पोस्ट कॉलमला. पुढचा आहे डिप्रिशिएशन. डिप्रिशिएशन कसं असतं? हाऊ इट इज टू बी अलोकेटेड? अजून तुम्ही चार्ट पाठ केलेलाच नाही, बघितलेलंच नाही त्याच्याकडे. टाइम रेशो. डिप्रिशिएशन टाइम रेशो 7:5. What is the amount of depreciation? 1,26,000 भागिले 12 गुणिले 7 गुणिले 5. किती किती येतात? 73,500. 73,500 आणि 52,500. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पीसी. इंटरेस्ट ऑन पीसी. आता टोटल इंटरेस्ट ऑन पीसी दिलेला आहे 81,000. त्याचं वाटप करायचं भागिले 9. ॲज गिवन म्हणा बेसिस मध्ये. ॲज गिवन 27.2 आपण त्याचा रेशो काढलाय. 81,000 भागिले 9, जो भागाकार येईल त्याला गुणिले 7 गुणिले 2. किती आले? 63,000 आणि 18,000. 63,000 आणि 18,000. दृष्टी तुझं कॅल्क्युलेशन फार भारी आहे. बाकीच्यांना जरा कानात तुझा आवाज जाऊ दे, म्हणजे त्यांना सुद्धा वाटेल आपण सुद्धा कॅल्क्युलेशन करायला शिकलं पाहिजे. हे झाले सगळे आपले रेकॉर्डिंग अलोकेशन. क्रेडिटची टोटल करा. 21 lakhs प्री इनकॉर्पोरेशन अँड 16 lakhs 80,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. इकडे डेबिटला 2-3 ओळी जागा ठेवा आणि त्याची टोटल घ्या. 21 lakhs प्री इनकॉर्पोरेशन अँड 16 lakhs 80,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. आता पहिले प्रीची टोटल करा. डिफरन्स येईल तो पहिला काढा. 21 लाखातून सगळे डेबिटचे जे प्रीचे टोटल आहे ते वजा करायची आणि त्याला हेडिंग द्यायचं, नाव द्यायचं टू कॅपिटल रिझर्व
पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहा टू कॅपिटल रिझर्व इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर. वेळ आता मी जास्त घालवत नाही, लगेच आकडा लिहून टाका. 4,47,000 आणि पोस्टला डॅश. मला परत दुसरा पिरियड आहे. 4,47,000 त्याचा फरक येतोय आणि पोस्ट कॉलमला डॅश. आता पोस्ट कॉलमची टोटल करा. 16,81,000 क्रेडिटची तेच डेबिटला लिहायचे. त्याला पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहायचं टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर प्री इनकॉर्पोरेशन डॅश आणि डिफरन्स इज 3,33,000. घरी गेल्यावर तो कन्फर्म करा. 3,33,000. तर असं हे टाइम रेशो महिन्यांची आपण एक एक अक्षर घ्यायचे. 12 महिने असतील तर त्या पद्धतीनं एक एक आकडा म्हणजे अक्षर घ्यायचं. आणि सेलच्या बाबतीमध्ये जसं सांगितलं असेल अमुक महिन्यात एवढे तमुक महिन्यात तेवढे, सिंगल आहे, डबल आहे, ट्रिपल आहे, 4 टाइम्स मोर आहे, 5 टाइम्स मोर आहे. म्हणजे 5 टाइम्स मोर म्हणलं की एक असेल तर 5 येणार. 4 टाइम मोर म्हटलं की एक असेल त्याला 1 येणार, बाकीच्याला 4 येणार. म्हणजे हे सगळं दिलेल्या माहितीचे आकडे आपण एकाच्या डबल 2 असतं म्हणून आपण सिंगल घेतो 1. इथं सगळे बाकीच्या महिन्याचे ट्वाइस म्हटलेलं आहे, डबल आहेत म्हणजे पहिल्या इतर महिन्याचा 1 असेल. दॅट इज द अझम्पशन अँड अकॉर्डिंग टू दॅट द सेल्स रेशिओ इज टू बी कॅल्क्युलेटेड. आणि एक लक्षात ठेवा, प्रॉब्लेम लिहून घेत असतानाच सॅलरी म्हटलं की टाइम रेशो, ऑडिट फी म्हटलं की टाइम रेशो, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी टाइम रेशो, जनरल एक्सपेन्सेस टाइम रेशो, सन्ड्री एक्सपेन्सेस टाइम रेशो, रेंट अँड रेट्स टाइम रेशो. आणि सेल्सच्या रिलेटेड जे आले ॲडव्हर्टायझिंग, पॅकिंग, कमिशन, ट्रॅव्हलिंग, गोडाऊन रेंट, हे सगळं सेल्सच्या रिलेटेड येतं. आणि पोस्ट आणि प्री हे पोस्टचे फक्त मला म्हणजे प्रीचे 3च आहेत आणि बाकीचे पोस्टचे जे असतील त्या पद्धतीने घ्यायचे. तेवढा चार्ट जर तुम्ही व्यवस्थित इथं घेतला ना की मग काय बघायची गरज नाही. तो चार्ट फक्त डोळ्यासमोर ठेवायचा आणि त्या चार्टनुसार टाइम रेशो, सेल्स रेशो, प्री इनकॉर्पोरेशन आणि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अशा पद्धतीनं चार्टला फक्त महत्व आहे. आणि जेवढा रेशिओ आला असेल त्याला टोटलने भागायचं आणि 4/5 असेल तर गुणिले 4 गुणिले 5 करायचं. भागाकार केल्यानंतर समजा 20,000 गुणिले 4 आले 20,84 आणि 20,000 गुणिले 5 आले तर 20,5 1 लाख म्हणजे 80,000 आणि 1 लाख. हे लगेच आपल्या डोक्यामध्ये कॅल्क्युलेशन झालं पाहिजे. तर आपण म्हणायचं खरं अकाउंटन्सी आपण शिकतोय. कॅल्क्युलेशन हे अकाउंटन्सीमध्ये फार फास्ट व्हायला पाहिजे. काही काही महाशय नुसतेच येऊन बसतात. ठीक आहे, इथं आपण थांबूया.